Welcome back, dear students. In my last hour of teaching, we learnt about the depressants, or they are so called as sedatives. Among them, they are sleeping pills, alcoholism, and we also learnt about smoking and what is adolescence and what are the causes of drug abuse or alcohol abuse during the adolescence period. In this particular class, we are going to learn about what is addictiveness, what is addiction and the dependence, and the effects of drugs, the effects of alcohol and effects of smoking. See, the people of adolescence and other persons with a different age, they start abusing the drugs or alcohol or the tobacco. Later, they are unable to realize that, the one who is unable to realize that the drugs are having inherent addictive property. Thus, it lead into the abuse of the drug or abuse of the alcohol or the abuse of the tobacco, products of the tobacco lead into the addiction. Then what is addiction? Addiction is a psychological attachment to certain drugs such as the euphoria and a temporary feeling of well-being with the drugs and alcohol. Addiction is nothing but it is a psychological attachment like the euphoria or temporary feeling of well-being along with these kind of drugs and what is that, alcohol. So, this attachment or the addiction drive the person towards the drug in a such a way that even the person is not need them, he start taking in such time, and also even their use become self-destructive. So, this addictness to the drug and alcohol drive the person in a such a way that the people, they take the drug even they not need, or even they causes a self-destructive. So, this repeated use of the drugs, the repeated use of the drug increases the tolerance capacity of the body. Tolerance capacity of the body towards these drugs is increased when the person repeatedly use such drugs. That consequently increases the receptors respond, that increases the receptor response only when there is higher or the intake of the higher doses of these drugs and alcohol. So, the tolerance, when the tolerance capacity of these drugs is increased in the body, the receptors of particular drug, only those are response when the person takes higher doses of the drug or the alcohol, that leading to the addictness, that leading to the higher intake of the drug or the alcohol, and that leading to the addictness. So, the one should born mentally, or he should take mentally, he is aware mentally that taking one time, the first time of the drug or the alcohol, it leading him or her towards the addictness, and that what it makes, that bring the person into the vicious circle, that the person is unable to escape from this circle. So, it leads into the dependence. What it does, due to proper guidance, lack of guidance, or a lack of guidance or the lack of education,
the person moving towards the dependence. Then what is dependence? So, the person start depending on this kind of a drugs. If the person is not taking the drugs, or he taking the lower doses of the drugs, or when he stop the drug abruptly, leading into the withdrawal syndrome. What is withdrawal syndrome? The withdrawal syndromes include the anxiety occur in the patient, the shakiness start occurring in the patient, the nausea is occurring, and the sweating occurring. Some of the withdrawal syndromes are even severe and life threatening one. So, medical professional is needed to treat the withdrawal syndrome, drug abuser. So, only when drug is given back to him, then only this reactions or the syndromes stop. So, this is called the dependence on the drug. So that the addictness of the drug leading to the dependence, the boy or a girl or the person will not able to survive without drug. That is called the dependence. So, the person needs the money because he want a drug. So, for taking the drug he need the money. If he not get the money, if not he get the money for the buying the drug or alcohol, he start stealing the money. He starts stealing money. Even he move to all kind of crimes to get drug or the alcohol. So, these are the effects or the dependence on the alcohol or the drug. Now, coming to the effects of drug, alcohol and the smoking. So, effects of the drug, the first and foremost of effects of the drug and alcohol is the person is having or the person is start a reckless behavior, vandalism and violation. Why this start occurring? Because he need the money to buy his drug or alcohol or tobacco products. So, what is the effects? Drugs. The long term use of a drug is leading to failure, the respiratory failures or the heart failures or cerebral hemorrhage occur. The continuous usage of the drug leading to the failure in the respiratory tract, the failure in the heart get failure, it may lead into the heart attack or cerebral hemorrhage occur. So, that when the person take the excess dosage of drugs that lead into the coma and person die. And in little amount of the or the first period when he is taking the little amount of the drug and drugs, what it does, the person is suffering with the malnutrition. This is because the person when he take the drug forgot to eat, forgot to drink, and the change in the sleeping and eating habits occur. He lost all kind of habits that he is having previously, and the functions of the he get loss of appetite, the leading to the weight loss. And third one is, if the drugs are taken intravenously, when the drugs are taken intravenously, it will lead into the or the users are likely to become or suffer with the infectious disease like AIDS and HIV. And this the infectious disease like AIDS and HIV doesn't having the vaccines for cure them. So, when they start sharing the common sharing of infected needles or the syringes, the disease are quickly spread into the
drug users, among the drug users, intravenous drug users. So, the people suffer with the disease and they are going to die because of the disease. And the misuse of the drugs is lead. What it lead? It decrease the athletic performance. The athlete, when he use the drug, it lead into the performance of that patient or athlete, sport person is decreased, because he start using, see, that is he want the temporary well-being. The drug by the athlete is, why is use the drug? Because the performance, when he is taking the drug with the support of the drug, his performance is higher. When the performance, when what is it, drug goes out, he become the weak. So that the drugs, misuse of the drug lead to the decrease in the athletic performance. So many drugs, like the misuse of narcotic analgesics. The narcotic analgesics are opium, heroin, morphine and codeine. They are called as natural analgesics or anaerobic steroids. Some people are taking the steroids, diuretics, the certain hormones, leading to the lot of effects in men and women. So, the effects of anaerobic steroids in female include masculinization means the male characters start appearing in the female. The increased aggressiveness, the female starts showing the increased aggressiveness, her moods start swinging out, there are depressions occur, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth that occur on the body and the face, enlargement of the clitoris occur, and also deepening of the voice. So, the male characters start appearing in the female and the female start becoming sterilized. In case of male include the misuse of the steroid, include acne start occurring, he is also showing the aggressive behavior, mood swings also occur in him, depression occur, reduce the size of the testicles, his testicles are reduced out, decrease the sperm production, so that the male becomes sterile, dysfunctioning of the kidneys and the liver, the breast start developing, it is called the gynecomastia. The development of breast in case of male is called as gynecomastia. The premature baldness occur because he lost the hair, he look like a aged person, enlargement of prostate gland. These are the effects of the misuse of anabolic steroids when the person, male or female, occur. The smoking, I already said about the effects of the smoking. So, smoking is injurious to health because it contains the tobacco. Tobacco contains lot of the chemical compounds including nicotine. So, that when the person is smoking or a chain smoker, the person is suffer with lot of respiratory disorders and the strokes are occurring in him and the emphysema is also there. So, the smoking or the chewing of tobacco leading to development of lot of cancers like the lung cancer occur, the throat cancer occur, the stomach cancer occur or the bladder cancer, urinary bladder cancer occur, and also leading to the several respiratory disorders like the bronchitis and pneumonia. And when the person continuously smoke, he lose his bone strength. The bone strength of the person is lost, that leading to the osteoporosis. And also infertility or the fertility problems due to smoking, the fertility problems arise in both male and the female cases. And when he smoke, his skin start giving the bad smell or he start producing the bad breath.
The condition of the bad breed is called as halitosis, and also due to bad breed or the bad skin, the person the person become detached from the society, because the people start moving away from such person. Then it also reduces the athletic. The smoking reduces the athletic performance, because already we learned that due to smoking the heart rate start increase, the breathing rate increase, so that rapid heart rate or the BP or the shortness of the breath, due to all these conditions in case of athletes or the sport persons, what happens? Their performance start decreasing. The smoking is highly injurious to the performance in the sports person, and the slower, due to smoking the healing time, the wound healing time gets slower, so that wound does not heal up in quickly. So it takes the time. Coming to the effects of alcoholism. See, already we learned the alcohol is absorbed in the stomach and it is moved to the liver, where it is converted into acetaldehyde. The acetaldehyde is a toxic and highly reactive, and it damages the tissue of the liver. When the acetaldehyde damages the tissue of the liver, it leads into the damage of the liver, that is called as liver cirrhosis. See, the liver does a lot of functions in the body. Liver is the main organ in the body, so it does lot of functions. When the liver cirrhosis occur, the physiological system of the body get damaged. So the person become malnutrition, because liver does what is important function in the digestion. So when the people are start drinking the alcohol, he forgot to eat. So he lack with a lot of nutritions in the body, so that the person become weak. Due to weakness, because he is not eating the proper food, what happens? He lose the muscle strength, so that muscle strength, the muscle pain occurring, and also the weakness occurring in the person. So his limbs become weaker and stomach become bigger one because of the alcohol. Heart disease, see, respiratory disease also occur due to pressure is also occur in the when the person drinking the alcohol. See, the bone, BBB means blood brain barrier, is a barrier up to which blood reaches to the brain. So blood is easily absorbed in the brain, it crosses the blood brain barrier. After that, what happens? The mental, see, in the nervous system, the mental and motor functions are lost, because of the reason the inhibition, blurred vision, and the loss of body balance occur. With also there is a decrease in the heart, there is a reduce or the decrease in the heartbeat, and finally it lead into the death of the patient. Then coming to the females, in case of males, when he become alcohol, there is a fertilization problems occur in the male. He become the sterile, because the sperm production start decreasing in the alcoholic person. And in case of female, when the female is pregnant, if she takes continuously alcohol, it lead into the fetal alcoholic syndrome. So that the born baby, either it is still birth or it is with deformities, and when the pregnant female drink the alcohol, the lifespan of that female start decreasing. These all the things. And the alcohol or the drug, what it does, it break the fabrics of the family and the society. So drop, when the children or the students, when they are taking the alcohol, there is a drop in their academic performance and the unexplained absence in the school and colleges, and their
they are not having the personal hygiene condition, the withdrawal occurring and the isolation, depression, the aggressive or rebellious behavior occur in such kind of people, deteriorating, and they are start deteriorating the relationship between of the family and the friends. So when the person is drinking, his family become insecurity, the fight, and what is that? There is a frustrations occur in the family. So insecurity in the family is going to damage you. So unable to get the money, the people start the alcoholics or the drug abusers start crime. So this about the today's lecture. In my next hour of teaching, we are going to learn the precautionary measures of the drug and alcoholic abuse. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಸೆಡೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸಹರಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್, ತಾರುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಚಟಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ದುರುಪಯೋಗ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಚಟ. ಈ ದುರುಪಯೋಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ, ಚಟವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಚಟವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾಗ್ಕೊಳ್ತದ, ಹಾಗೆ ಈ ಚಟಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂಟಿಕೊಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಈ ಚಟಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ತವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ, ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಚಟ, ವ್ಯಸನ. ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳು, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗು ಅನ್ನೋದಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಚಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಏನು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳವ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳವ, ಏನು ಸರಾಯಿ ಅದ, ಏನು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಅದ, ಅದು ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿತಂದರೆ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್, ಚಟವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಚಟಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಅಡಿಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಫೋರಿಯಾ, ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತೀವಿ. ಇಫೋರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತ ಭ್ರಮನಿರಸತೆ. ಭ್ರಮದೊಳಗಿರ್ತಾರೆ, ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಭ್ರಮೆ ಹೆಂಗೆ? ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತ ಭ್ರಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತ ಭ್ರಮೆ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತವೆ, ಒಳಗೊಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ. ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದೊಳಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಡ್ರಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತದ. ಈ ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಲಗತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಡ್ರಗ್ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನೋದು, ಸರಾಯಿ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವಂತಂದರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಡಾಗಿದ್ರು, ನನಗೆ ಡ್ರಗ್ ತೊಳೋದು ಬೇಡಾಗಿದ್ರು, ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾವ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಬೇಡಾದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವುಗಳ ಚಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಅವನು
ನಾಶವಾಗುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಈ ಚಟ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾವೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಆ ಚಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇಡಾಗಿದ್ರೂ ಚಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಡಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸರಾಯಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಬೇಡಾಗಿದ್ರೂ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪೂರಾನ ನಾಶ ಆದರೂ ಕುಡು ಸಾಯ್ತನೇಳ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ತೊಗೊಂಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಮರುಳು ಮಾಡ್ತಾವ. ಆ ಮರುಳಿಗೆ ನೀವು ಬಲಿಯಾಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ಡ್ರಗ್ ಆಗಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ 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 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವುಗಳ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸೈಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ. ಆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ, ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ತಂಬಾಕು ತಿಂದೀವಿ ಅಥವಾ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಕೊನೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾವ ಬಂದು ಕಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೇ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ತೋತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಹಂಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ ಶಕ್ತಿ ಬಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಶೆನೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಶೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಟ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನಿಶೆನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಡಿದು 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 ಒಮ್ಮೆ ನಿಶೆ ತೊಗೊಂಡೇನಾಗ್ತದೆ, ಗಟ್ರ ದಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಯಿ ಲೊಚಗುಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಈ ವ್ಯಸನಕ್ಕೊಳಗಾದ್ನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸಾರಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ದು ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಟ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತದ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನು, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷವರ್ತುಲ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಆ ವಿಷವರ್ತುಲ, ವಿಷನೆಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಷವರ್ತುಲ. ಈ ವಿಷವರ್ತುಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಚಟಗಳ ವಿಷವರ್ತುಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವಿಷವರ್ತುಲ ಚಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಭಾಳ ತ್ರಾಸಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾನ, ಚಟಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾನ. ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಸರ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಚಾಲು ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಚಾಲು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸೋದು ತ್ರಾಸಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಬರ್ತದೆ. ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡಿರಿ, ಹೈ ಡೋಸೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ತು ಅವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮನ್ಯಾಗೆಲ್ಲರೂ ಬೈದರು, ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈದಾಗ ಬಿಡಿಸಿರಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಚಟ ಬಿಡಿಸಿರಂತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆದೊಮ್ಮೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಟ ಒಮ್ಮೆದೊಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಂಗ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಂದು ಸರ ಇದು ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಚಡಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಮೈಯಾಗ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶಕ್ತಿವಂತರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಶೇಕ್ ಆಗಲಿ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಕುಡಿದು, ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಚೈನ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೀನೋ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅವಂಗೆ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಅಳಗ್ಯಾಡಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಅಳಗ್ಯಾಡಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸೇಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಸಿಯಾ, ಮಳ್ಮಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ವಾಂತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಮೈ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬೆವರಿಗೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತವೆ. ಇವನ್ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್. ಒಂದು ಸಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ತಂಬಾಕು ಬಿಡ್ತು, ದ್ರವ್ಯ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಮ್ಮೆನೂ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು. ಚಟ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ, ವ್ಯಸನ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ವ್ಯಸನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕೋತ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಗಂಟು ಬಿದ್ದರೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಭಾಳ ತ್ರಾಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನ್ರಿ ಸರ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ, ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದರಿಂದ, ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡಿರಿ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಡವಳಿಕೆ, ವರ್ತನೆ. ಫಸ್ಟು ವರ್ತನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅರಾಜಕತೆಯ ವರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅರಾಜಕತೆಯ ವರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಕರ್ತಾರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರಾಜಕತೆ ವರ್ತನೆ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಜಿಗದಾಡೋದು, ಕುಡ್ದಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಕುಡ್ದವ್ರನ್ನ. ಅರಾಜಕತೆ ವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ವೆಂಡಾಲಿಸಮ್, ಕ್ರೌರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ವೆಂಡಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ವಿನಾಶ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಶಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತೇಳಿ. ಹಿಂಸೆ, ವಯೋಲೇಷನ್, ಹಿಂಸೆ. ನೋಡಿರಿ, ಡ್ರಗ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೆಗೆಯೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂದರೆ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ರಾಜಕತೆ ವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮತ್ತು ವೆಂಡಲಿಸಮ್, ವಿನಾಶಕಾರ ವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊಡಿದು ಬಡಿದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಡಿದು ಬಡಿದು ತುಳಿದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್, ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಉಸಿರಾಟದ ಏನು ಭಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಳಲ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ನೋಡಿರಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿಬಿಡೋದು, ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮಿದುಳಿನ ರೋಗಗಳು ಸಹಿತ ಚಾಲು ಆಗ್ತವೆ. ಹಾರ್ಟ್ ರೋಗಗಳು, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೈ ಡೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಂದ್ರೆ ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥವ್ರ ಕೊರೋನಾದಾಗ ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ರೀ? ಕೊರೋನಾದಂಥ ರೋಗ ಬಂದ್ರೂ ಪಟಕ್ಕತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಸ್ಮಶಾನ ಚಟ್ಟ ಸೇರಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಯಾರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೋತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರ್ತಾರಂತ. ಯಾಕೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ 26 ತಾಸು 7 ತಾಸು ಮಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಊಟದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಕುಡಿಯಾರು ಸಹಿತ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಊಟದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಕುಡಿತಾವೆ, ಊಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಊಟದ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪೆಟೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಅವರ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಕೂಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದಾವ. ನೋಡಿರಿ, ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ರಗ್, ನೋಡಿರಿ, ಹೀಸ್ ಅವೇಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಳಗೆ. ಆ ಡ್ರಗ್ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಫರ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸೋಮಿಯಾ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಅದಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಇವರು ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಡ್ರಗ್ ಯೂಸರ್ಸ್.
ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಡ್ರಗ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಏಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ HIV. ಇವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಿರಿಂಜ್ಗಳನ್ನು ನಿಡಲ್ಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವರು HIV ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ಮದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ರೋಗಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಬಳಲ್ತಾರೆ. ಬಳಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಆ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಲ್ತದೆ. 3ನೇದು 5ನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಥ್ಲೆಟ್. ಈ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರೇನಾದರೂ ಚಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದರು, ಇವರೇನಾದರೂ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೋದ್ರಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರಗ್ಗಳ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ರೋಟಿಕ್ ಅನಲ್ಜೆಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನೆಕ್ರೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಯುಕ್ತ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು. ಅನಾಬಲಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋಣ. ಇವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನೈಜೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಸಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಮ್ಮೆ ಚೆಂದಾಗಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾರೆ, ಅಗದಿ ಏನು ಮೆತ್ತ ಹುಡುಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅಳಾಕ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹಂಗೆ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ಸುವಾರು ಅಂತ ಒಂದ್ಸರ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡಿಸೋದು, ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ, ಒಳಗಿಂದ ವಸ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರು ಸೈಕಲ್, ಋತುಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಋತುಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ಭಾಳ ತ್ರಾಸದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇವರು ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಹೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಮುಖದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಕೂದಲು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ಗಡ್ಡ ಮೀಸಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಕ್ಕಾವಂತ ಡ್ರಗ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಡಿ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಕೂದಲು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಟೋರಸ್ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಾಯ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನವೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಂತಹ ಭಾಳ ಭಯಾನಕ ಏನಂತೀವಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂಡಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ನೆ, ಮೊಡವೆಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಕ್ನೆ ಅಂದರೆ ಮೊಡವೆಗಳು, ಮೈ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಮುಖದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಮೊಡವೆಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತವೆ. ಅಗ್ರೆಸಿವ್, ಅವನು ಸಿಟ್ಟಿನ ಸ್ವಭಾವ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹರ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ಇವಂದು ಹಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಮೆತ್ತಗೆ ನಾಯಿ ಕುಣ್ಣಿಗತೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಕ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹುಲಿಗತೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ರೀ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಾಸಾಗಿ. ಒಮ್ಮೆ ಚಂದ ನಕ್ಕೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಗಳ್ಳ ತಾಳ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ತಾನೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಅವ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅವ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಇವನು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇವಂದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಯಕೃತದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ಸ್, ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತವೆ. ಗೈನೆಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಬಾಲ್ಡಿನೆಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕೂದಲೆಲ್ಲ ದಳ ಉರಿದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಬಾಲ್ಡಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಬೋಳಾಗ್ತದಂತ.
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಬೋಳಾಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಅಜ್ಜ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಬಿಡ್ರಿ. ಎರಡನೇದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಂಬಾಕು ಚಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಂಬಾಕು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾವ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಇಲ್ನೆಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತಂಬಾಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ನಿಕೋಟಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ನಿಕೋಟಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಡ್ರಿನಲಿನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಡ್ರಿನಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಒಂದು ಸಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೇನೇನಾಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ BP ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೀನು ಕಲ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಬಳಲ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಂಪಿಸಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಕರೋಗಗಳಿಗೆ ಬಳಲ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ತಂಬಾಕು ಹಲ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಿಗಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಡ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಕಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೇ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಯಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೇರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬೋನ್ಸ್ ಮೂಳೆಗಳ ಪವರ್ ಕಳ್ಕೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂಳೆಗಳ ಪವರ್, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊತವ. ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬೋನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್, ಆಸ್ಟಿಯೋ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆ, ಆಸ್ಟಿಯೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೋರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಬೀಳ್ತಾವ, ಪೋರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಮೂಳೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇದು ನಪುಂಸಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾರು ಗಂಡಸರಿರಲಿ ಹೆಂಗಸರಿರಲಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ಯಾರು ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಿಗಿತಾರ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ನಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೊಲಸು ನಾರ್ತದಂತ. ಅವರು ಉಸಿರಾಟ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದಂತ. ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವರ ಉಸಿರು ನಾರ್ತದಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲಿಯೋಸ್ಟೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಯಾರು ಸಿಗರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತವೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದನೇ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತಾರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿರಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್, ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀತ್, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಉಸಿರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ BP ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತದ್ದು. ಸ್ಲೋರಿಂಗ್ ವುಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮಾಯುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯಗಳಾದುವಂಥ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ಅಂತ ಮಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅದರದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳವ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿವರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕರುನಲ್ಲಿ
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ ಹೀರಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಆ ಹೀರಿದಂಥ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಯಕೃತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಸಿಟಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ತದೆ. ಆ ಅಸಿಟಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ವಿಷಕಾರಿ, ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ? ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೇ ಇರುವಂಥ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ನಾಶ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲಿವರ್ ಬಾಯ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಬಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿವರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ, ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿವರ್ ಯಕೃತ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿರಿ, ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಊಟದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಊಟದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊರತೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವರು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲಿವರ್ ಬೈಲನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಪಿತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಹೇರಿಯಾ, ವಾಂತಿ ಬರೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರ ಅವರ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿತ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್, ಮೈಕೈ ನೋವು ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿತಾರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು? ಕೈಕಾಲು ಸಣ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಡುಮುಕ. ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಡುಮುಕ ಅಂದರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪೂರಾ ಏನಿರ್ತದೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳು ಸಹಿತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದು. ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನೋಡಿರಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿರಿ, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ತಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂತದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗ್ತದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅವು ಮಿದುಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ಲಡ್, ರಕ್ತ, ಬ್ರೈನ್, ಮಿದುಳು, ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ತಡೆಗೋಡೆ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದಾಗ ಅಂದರೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನರವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈಸಿಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೀರಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಮೆಂಟಲ್, ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಮೋಟಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ನಮಗೆ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿದುಳಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಲಡ್ ವಿಷನ್ ಮಂದ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ ಕುಡ್ದವ್ರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬಂತು ನೋಡಿರಿ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ? ನಪುಂಸಕತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ನಪುಂಸಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಫೀಟಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಿಲ್ತ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯವಾಗಿ ಹುಡ್ತಾವೆ, ಅಥವಾ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ, ಒಂದು ಕೈಯೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಆಯುಷ್ಯನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕುಡಿಯೋಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಗರ್ಭವತಿಯಾದಾಗ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಗರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ
ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲೋ ಸಾಲಿಗೆ. ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಏನಂತಾರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೈಜಿನ್, ತಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ನಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ನಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವು ತಮ್ಮ ಹೈಜಿನನ್ನು ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಐಸೋಲೇಷನ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡ್ತದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾರ ಜೋಡಿ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಟ್ಟು ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತಾರೆ, ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತ ಭಾವನೆ, ಆಕ್ರೋಶಭರಿತ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು ಜಗಳಾಡೋ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಟ್ ಜಗಳಾಡೋದು, ಹಂಗೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚಾಲೂ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾಕೆ, ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸು ಗುಣಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಚಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಡಿಟೋರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಡಿಟೋರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾಶ, ಹಳಸು, ಕನ್ನಡ ಯಂತ್ರ ಹಳಸ್ತವ. ಏನು, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗಳು ಹಳಸ್ತವ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹಳಿಸಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಏನೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಚಟಕ್ಕೇನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಪ ಎಂದೂ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡಿದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫೈಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಜಗಳ ಆಡ್ತವೆ. 24 ತಾಸು ಓಣ್ಯಾಗ ಜಗಳ, ಓಣ್ಯಾಗ ಕೂಗು ಹೊಡಿದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ರಾಸದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತದೆ, ಅವಂಗೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕುಡಿತಿರ್ತಾನೆ ಕರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅದರಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕ್ರಿ, ಅವನು ಓಣಿನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಒದರೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಬಿಡೋದು, ಯಾರ ಜೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲರ ಜೋಡಿ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೆರೆಹೊರೆಯವ್ರ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಗಳಾಡೋದು. ಸೊ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಚಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರಲಿ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಇರಲಿ, ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಈ ಚಟ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ರೊಕ್ಕ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದುಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ರೊಕ್ಕ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ, ರೊಕ್ಕ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತು ಚಟ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ರೀ. ಒಂದು ಸಲ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಹೆಂಗರೆ ಮಾಡಿದ ತೊಗೋಬೇಕು, ನಾ ಹೆಂಗರೆ ಮಾಡಿದ ಕುಡಿಬೇಕು, ನಾ ಹೆಂಗರೆ ಮಾಡಿದ ಸೇದಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೊಕ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ತುಡುಗು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು, ಈ ವ್ಯಸನ ಭಾಳ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ವ್ಯಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಮಾತ್ರ ಹಾಳಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬನೂ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಒತ್ತಟಗಳಿತ್ತು, ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ಲಾಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎದಕ್ಕೂ ಅಂಥೇಳಿ ಇವ್ರು ಬಂದು ತುಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇಂಥವು ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಿಂದ, ಈ ವ್ಯಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ದೂರಿರ್ರಿ. ವ್ಯಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಏನಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಕೆಡ್ತದ. ಗುಣ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಗುಣ ಇದ್ರೇ ಮನುಷ್ಯ.
ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ರಿ ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ರಿ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನರನಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಆಗ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸಹಿತ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾಲುದಾರ. ಹಂಗೆ ಈ ಚಟನ ವ್ಯಸನ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾವೆ, ವ್ಯಸನದಿಂದ ಏನೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೀವಿ. ಚಟ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳದಾವ ಅಂತ ಚಲೋ ಕಲ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು. ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಚಟ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಮೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಟ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಚಟ ಮಾಡಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.